मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज मध्य प्रभुंकर वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसवा आपण मान सहित यूट्यूब माध्यम रे साक्षात करने स्वर्गर परमेश्वर मत अनुग्रह कले साहाय्य कले से प्रभु को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आसतु आज प्रभु वाक्य ठारू आम आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा से ही प्रसंगर शीर्षक है जीशु जदि परमेश्वर थिले से निजको काहींकी रक्षा करि पारिले नाही। आजिर प्रसंग है जीशु जदि परमेश्वर थिले ताहेले क्रूसीय मृत्युरु से निजको काहींकी रक्षा करि पारिले नाही। एही प्रसंग रे परमेश्वर वाक्यरु आम अल्प समय ध्यान करबा पई जिबा। एही प्रश्न आज अनेक अणख्रिस्टियान भाई भणी माने से माने पचारंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि से प्रभु थिले से काहींकी निजे मृत्युवरण कले, काहींकी क्रूसरु से रक्षा करि पारिले नाही। एई प्रकार प्रश्न गुड़िक आज दिन मानकरे लोक माने पचारंती। प्रिय भाई भणी माने एही कथा जे केवल आजिर लोक माने कहउचंदी ताहा नुहे। जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज को 2025 वर्ष तले ए पृथ्वी पृष्ठ रे आसीथिले इस्राएल देश रे तांकु जेतेबेले क्रूसरे झुलेई दिया गला, क्रूसरे टंगेई दिया गला, सेही समय रे मध्ये अनेक लोक एही कथा पचारुथिले, तांकु विद्रूप करी परिहास करी अनेक लोक एही कथा तांकु कहउथिले। आपण माने वाक्य रे पढिबे लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 35 पद रे प्रकार लिखा जाए, पुणी लोक माने ठिया होई देखुथिले आउ अध्यक्ष माने मध्य ताहांकु विद्रूप करी कहिबाकु लागिले से अन्य मानकु रक्षा कला। से जदि ईश्वरको मनोनीत ख्रीष्ट तेबे निजकु रक्षा करू। 36 पद पढ़िबे, पुणी सैन्य माने मध्य ताहांको पाखकु आसी अमलरस जाची ताहांकु परिहास करी कहिले। 37 पद, तू जदि जिहुदी मानकर राजा ताहेले निजकु रक्षा कर। प्रिय प्रभुंक लोक माने एही कथा आज मध्य लोक माने कहंती जीशु जदि परमेश्वर ताहेले से निजकु केमिति रक्षा करि पारिले नाही। आमे यहा जानिबार आवश्यक रहिछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजकु रक्षा करिबा पई, निजे सेवा पाइबा पई, निजर नामकु प्रतिष्ठा करिबा पई, निजे ऐसो आराम करी आमोद प्रमोद करिबा पई से आसी नथिले। से निजकु समर्पण करी निजर जीवन देई से अन्य मानकु रक्षा करिबा पई से आसीथिले। एही कथा आज अनेक भाई भणी माने बुझी नांती। प्रभु आमानकु सहाय्य करंतु एही कथा केही जानंतु किबा न जानंतु आमर ख्रिस्टियन समाजर प्रत्येक भाई भणी माने ताहांकर विश्वासी हेइथिबा सकाशे, ताहांकर अनुगामी हेइथिबा सकाशे आमे सब विषय आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। एई स्थान आमे देखुछु जे लोक माने तांको कहउचंती, परिहास करी कहउचंती, तू जेबे ख्रीष्ट, तू जेबे जिहुदी मानकर राजा ताहेले क्रूसरु ओल्हे आसे, क्रूसरु रक्षा करे ताहेले आमे तुमको विश्वास करिबो। एई कथा से कहउचंती। जदि आपण माने पढिबे जोहन लिखित सुसमाचार 10 अध्याय को आसीबे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कोन कहउचंती। जोहन लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 17 और 18 पद रे से प्रकार कहउचंती, मु मोहर प्राण दान करिबाकू पिता मते प्रेम करंती, आउ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करिबा निमंते ताहा दान करे। 18 पद, केही मो ठारू ताहा नै पारे, नै जाय नाही, मात्र मु आपे ताहा दान करे। ताहा दान करिबाकू मोहर अधिकार अछि और ताहा पुनर्बार ग्रहण करिबाकू मोहर अधिकार अछि। मु मोहर पितांक ठारू एई आज्ञा पाई अछि। प्रभुंक नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकु जे कोनोसी क्रूस परास्त कला, कोनोसी लोक माने जे तांकर जीवन को नै गले, एही परि नुहे। से निजे कहउचंती, मु आपणा प्राण को मु दान करिछि, मु निजे समर्पित हेछि, काहेकि मो देई
ଯେପରି ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଜଗତର ମାନବ ସମାଜ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବାର ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଧରି ନଥିଲା, ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଧରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି କବର ଧରି ନଥିଲା, ସେ କବରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରୁଶ, କୌଣସି କବର ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାନବର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେ କାହାର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ବହାଇ, ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହୁ ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି, କହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହୁଁ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପରି, ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ପରି ଆଜି ଯାଇ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଗଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ, କାରଣ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4 ଦିନର ମଡ଼ାକୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଏହି ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ହେଲେ? ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେହି ସବୁ ଜାଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ, କୃଷାର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଛି ନ କହୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ? ସେହି ସମୟରେ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁକୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଯେଉଁ ଯିହୁଦା ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। 6 ପଦ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଏହା କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ରୁଶରେ ସେ ଜିତିଲେ, ସେ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ କୌଣସି କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କବରରେ ରଖାଗଲା, କବରରେ ରଖିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା କବରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ, ଧନୀ, ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କବରରେ ମାଟିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କବରକୁ ଫଟାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବା। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦାନ କଲେ, ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ନିଜେ ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ। ଆଉ ଆମ ଲାଗି ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 51 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ମହାଯାଜକଙ୍କର ଦାସକୁ ଆଘାତ କରି ତାର କାନ କାଟି ପକାଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ସେ ମହାଯାଜକଙ୍କର କାନକୁ ସେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଖଡ଼୍ଗ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରଖ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। 53 ପଦ, ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ ଯେ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ବିନତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ନିମନ୍ତେ 12 ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାହେଲେ 12ରୁ ଅଧିକ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ, ମୋର ପିତା ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରେରଣ କଲେ? ମୁଁ ଯେପରି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ କ'ଣ କରି ଦେବି, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ହେବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପାପ ଦୋଷ କରିନଥିଲେ। ସେ ଆମ ଲାଗି କ'ଣ ହେଲେ, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଗଲେ। ସେ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। 1 Corinthians 15 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ'ଣ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ, ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେମାନେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। କାହିଁକି ସମର୍ପିତ ହେଲେ? ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାପା, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈତାନର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ, ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ
निज जीवन को तुमे निजे दान कल प्रभु निजे समर्पित हेल क्रूसरे प्रभु तुमे बलिदान हेल जेपरि आमे उद्धार पाइबु आमे रक्षा पाइबु अनंत जीवन पाइबु एथिपाई तुमे प्रभु क्रूसरे मृत्युभोग कल एहाकु आम समस्त भाई भणी मान तुमे बुझा पाई दियो। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद। प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछि आमेन।